салом бинандаи азиз, ман Хиромон Бақозода ҳастам ва ин барномаи ахбори озодӣ дар рӯзи чоршанбе 31 август. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. вокунишҳо ба даргузашти Михаил Горбачёв дар Тоҷикистон. мунаққидонаш ӯро дар пош додани давлати бузург гунаҳгор, дигарҳо барои аз байн бурдани девори оҳанин ситоиш мекунанд. Президенти иттиҳоди шӯравӣ пош хурд, ин айби Горбачёв нест. Президенти Радиои Аврупои Озод, Радиои Озодӣ дар номае ба президенти Тоҷикистон аз мавҷи ахири азияту озори хабарнигорони Радиои Озодӣ дар Тоҷикистон эътироз баён кардааст. ва қиссаи човандози тоҷик ки аспи мастро ром кард. Тарафам омад, ман аллаҷомаш қапидам, боли асп сувор шудам да сентри поле буд. дирӯз дар синни 91 солагӣ президенти аввалину охирини Иттиҳоди шӯравӣ Михаил Горбачёв даргузашт. ӯ соли 1985 замоне ки ҳамагӣ 54 сол дошт, раҳбарии кишвари азимеро ба дӯш гирифт ва ислоҳи иқтисодии маъруф ба перестройкаро ба роҳ монд ки роҳро ба озодиҳои сиёсиву иқтисодӣ боз кард. Вале 6 сол баъдаш Иттиҳоди шӯравӣ баъди наздики 70 соли мавҷудияташ пош хӯрд ва дар ин қаламрав 15 ҷумҳурии мустақил аз ҷумла Тоҷикистон арзи ҳастӣ карданд. ҳамон гуна ки имрӯз дар Русия ё бархе дигар ҷумҳуриҳои шӯравии собиқ ба мероси сиёсии Горбачёв назари ҳамсоне вуҷуд надорад, дар Тоҷикистон ҳам баробар бо тарафдорон мунаққидонаш ҳам кам нест. ҳамкорони мо Алишер Зарифӣ ва Барот Юсуфӣ гузориш медиҳанд. Добросовестно выполнять. коршиносони тоҷик ба мероси сиёсии охирин раҳбари Иттиҳоди шӯравӣ Михаил Горбачёв назарҳои комилан зидди ҳам доранд. бархе аз ӯ ҳамчун як симои бузурги таърихи ҷаҳон ёд мекунанд. бархе дигар мегӯянд бо сиёсатҳои ғалат сабаби фурӯпошии як давлати аз назари онҳо иҷтимоиву раъиятпарвар ва сарзадани ҷангу ноамниҳо дар ҷумҳуриҳои шӯравӣ шуд ва ба вазъи сангини имрӯза асос гузошт. барҳам хӯрдани шӯравӣ дар замони Горбачёв барои ман симои Горбачёвро ҳамчун як шахсияти манфии сиёсӣ муаррифӣ мекунад. ва Горбачёв вақте ки мукофоти Нобелиро мегирифт, дар Шветсия гуфт ки он ислоҳоте ки ман дар давлати шӯравӣ кардам, барои мардуми шӯравӣ не, барои шумо европоиҳо бештар дар кор буд. худаш ба худаш баҳо дод ки чӣ кор кард. ба қавли Усмонов, Горбачёв на танҳо як давлат, балки як қудрати ҷаҳонӣ ва як системаро барҳам зад. ба назари бархе дигар аз таҳлилгарони тоҷик, Горбачёв наҷотдиҳандаи миллионҳо нафар аз қабзаи фулодини шӯравӣ ва тақдимгари озодиву озодихоҳӣ ба кишварҳои таҳти султаи шӯравӣ буд. он чӣ ки дар натиҷаи озодиҳои сиёсие ки Горбачёв фароҳам овард, Иттиҳоди шӯравӣ пош хӯрд, ин айби Горбачёв нест. ин онҳое ки ҷоҳталаб буданд, онҳое ки мехостанд ки ба сари қудрат биёянд, онҳо аз ин фурсат истифода карданд ва чунин як кишвари бузургро пора пора карданд. ба қавли Қодиров, Иттиҳоди шӯравӣ то замони сари қудрат омадани Горбачёв гирифтори буҳрони иқтисодиву сиёсӣ шуда буд. бархе дигар аз сиёсатмадорон Горбачёвро шахсияти фаротар аз Иттиҳоди шӯравӣ, балки шахсияти бузург дар таърихи инсоният медонанд. Давлат Худоназаров, сиёсатмадор ва коргардони тоҷик, мегӯяд мақсади асосии Горбачёв он буд ки давлати шӯравӣ ба он ниятҳое ки дар аввал дошт баргардад, яъне давлат бояд талош кунад ки инсон озоду хушбахт бошад. дар аҳди Горбачёв ҷанги сард бо ғарб хотима ёфт. артиши Иттиҳоди шӯравӣ аз Афғонистон берун оварда шуд. аввалин интихоботи озод баргузор гардид ва аз нақши раҳбарикунандаву пешбарандаи ҳизби коммунистӣ дар қаламрави Аврупои марказиву шарқӣ даст кашида шуд. соли 1990 Михаил Горбачёв барандаи ҷоизаи сулҳи Нобел гардид. декабри соли 1991 баъди суқути Иттиҳоди шӯравӣ аз мақоми президентии ин кишвар канор рафт. дар гузашти Михаил Горбачёв дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам вокунишҳои зиёде эҷод кард. дар Тоҷикистон онҳое кам нестанд ки Горбачёвро барои барҳам додани як давлати азими раъиятпарвар, тавре дар ин гузориш шунидем, маҳкум мекунанд. дигарҳо саҳми ӯро барои ба истиқлолият дастёфтани Тоҷикистон беназир медонанд.
با مردم در خیابان‌های دوشنبه همکارانمان اسکندر فیروز و نگاره فضل‌الدین هم صحبت شدند. یکم میگه و ما به استقلالیت آورد. استقلال جمهوری تاجیکستان ما را هم پیشنهاد همون قطعه امیر شد. و گفته که صاحب استقلال شدیم. میدونستم یا ما دوره که این کس رهبری میکردن ما دانشجو بودیم. آخرین کورس دانشجو داوری میکردیم. روزی که وقتی که همین تبادلات با وجود آورد ما از دوستو که ما نمیدونستیم ما خرسند شده بودیم. یکی بعدی که ما دمی تبادلات در آمدیم کم ترنگ زیقم شدیم که ما جدا شدیم. با گفتی روسی خلقی گوییم رسپاد سویز تشکیل کرد اونقدر آدمی خوب حساب نمیکنیم موقع. Михаил Горбачев. Не могу припомнить, извините. Он был первым и последним президентом Советского Союза. اتحاد شوروی هوای پشت داد. لیکن تاجیکستان مستقل شد. بهتر بود که شوروی بمونیم یا مستقل شویم. مستقل میشیم خوبتر. مستقل شیم خوبتر. خواندن در اینترنت نه. نمیدونه چیکار کرد. نه نوشته نمیدونه. جейми Флай, президенти Радиои Аврупои Озод, Радиои Озодӣ дар номае ба унвони раис ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз мавҷи ахири азияту озори хабарнигорони Радиои Озодӣ дар Тоҷикистон ва аз талошҳо барои монеагузорӣ дар кори онҳо эътироз баён кардааст. вокуниши раис ҷумҳурии Тоҷикистон ё дастгоҳи ӯ ба ин номаи Флай алҳол дастрас нашудааст, вале дар гузашта онҳо изҳор доштанд ки фазои кор барои расонаҳои ахбориён дар Тоҷикистон боз ва озод аст. барои дарёфти маълумоти бештар мудири бахши тоҷикии Радиои Озодӣ Салими Айюбзод ҳоло бо мо дар студия аст ва аз ӯ мепурсем чӣ чизҳо сабабу заминаҳои ин нома буда метавонад? سپاسگزارم. سبب‌ها زیادند و پیش از همه باید گفت فضای آمیخته به فشار و تهدید نسبت کارمندان رادیو آزادی قریب همیشه وجود داشت، گاهی کمتر گاهی بیشتر، ولی پس از سرکوب خونین در ولایت مختار کوهستان بدخشان فشار بیشتر شد و نه تنها سر کارمندان ما بلکه عموما بر ژورنالیستان. اما همه بینندگان عزیز میدونند که روز 17 می دو همکار ما مولا رجب یوسفی و براد یوسفی و دو کارمند تلویزیونی به ما شریک نستای شبری انوشیروان عارفو و نسیم اساموف مورد لطکوب و تهدید قتل قرار گرفتند. دستگاه ها و تلفن های کاری و شخصی آنها دزدیده شد و تا حالا این قضیه تحقیق و عاملان حمله بازداشت نشده اند. شما بینید که اگر در کوچه های دوشنبه یک نفر بدلفظی کند دشنام دهد، مقامات او را در ظرف 15 دقیقه می‌یابند و جزا می‌دهند. این حمله به ژورنالیستان در روز روشن هنگام اجرای وظیفه آنها روی داد، ولی نزدیک به 4 ماه می‌گذرد، نتیجه نیست. اما نامه فلان نه تنها این بلکه یک سلسله موردهای فشار و تهدید، دعوت به مقامات و هم تهدید به خویش و نزدیکان کارمندان ما را در نظر گرفته این اعتراض را بیان داشت به امید آنکه پرزیدنت امامعلی رحمان به وضعیت دقت می‌دهد. در نامه بارها از فشار سخن می رود و شما هم چند بار این کلمه رو استفاده بردید. فشار یعنی چی؟ در کدام شکل و چگونه؟ خب حادثه لطکوب رو گفتم و آن بار اول نبود. یادتان باشد هنگام نوارگیری در یکی از نقطه‌های فروش مواد سوخت نیز به همکاران ما حمله صورت گرفت و حمله‌ور به جزا ماند. نوع دیگری فشار این پروانه کار یا اکریدیتاسیون است که از سال 2019 به این سو 4 همکار ما دیگر روی پروانه کار را ندیدند. با استفاده از اکریدیتاسیون مقامات نمیگذارند ما بهترین ژورنالیستان تاجیکستان را به کار دعوت کنیم. هر که به آنها پسند نیست اجازه کار دریافت نمی کند. اکریدیتاسیون که مهلتش 1 ساله بود حالا به 3 ماه پایین آورده شد و هر 3 ماه ما مجبور هستیم مراجعت کنیم که تمدید شود. فشار به خویش و تبار خبرنگاران یک مشکل خیلی هم جدی است. همه این فاکت‌ها در نامه فلای به وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج‌الدین مهرالدین رسانده شدند و اکنون همون نامه یک جا با این فاکت‌های دیگر به پرزیدنت امامعلی رحمان رسانده شد. و سوال آخر شما فکر میکنید تاثیر خواهد داشت؟ امیدوارم تاثیر داشته باشد، زیرا هم پرزیدنت تاجیکستان و هم حکومتی و مقامات دیگری کشور همیشه آزادی سخن و آزادی مطبوعات را ستایش میکنند در تاجیکستان و
این است که ایالات متحده و اتحاد اروپا و کشورهای دیگر کمک‌های خود را از تاجیکستان دریغ نمی‌دارند. جیمی فلای به یک چیز اشاره کرده است که به نظرم خیلی خیلی مهم است، اینکه کار رادیوی آزادی به منفعت مردم تاجیکستان است. شاید این یا آن مقاله یا گزارش ما به منفعت این یا آن منصبدار نباشد، ولی در نهایت به منفعت مردم و جامعه و دولت و کشور است که باور دارم رهبر تاجیکستان و حکومت او این را درک میکنند و ضد منفعت‌های جامعه و کشور نیستند، بخصوص که با این فشارها به چیز دست نخواهند یافت. اودیتور ما با 5 میلیون نفر نزدیک می شود، مخصوصا نسل جوان، بیننده، شنونده و خواننده ماست. مقامات باید کمک کنند که این منبر به منفعت مردم، جامعه و کشور استفاده شود. ولی البته طوری که فلای گفته است، در صورت ادامه یافتن چنین فشار و سرکوبگری، چاره‌های نیز در نظرند که به فایده مقامات نیستند. امیدواریم کار به آنجا نمی‌کشد. تشکر. ما همه امیدواریم و میدانیم در هر شرایط رادیوی آزادی به کار خود که رسانیدن حقیقت است دوام خواهد داد. داستان عثمانوف، چوانداز جوانی که یک نوار چالاکیش در شبکه یوتیوب میلیون ها بیننده را به حیرت انداخته است، میگوید به سبب تنگدستی نمیتواند کسب دوست داشته‌اش را دوام دهد و بهار امسال همچون تماشاچی در یک مسابقه بزکشی اشتراک داشت و اسبی سرکش را زود رام کرد. این حالت در ذهن بینندگان چنین تصور را حاصل کرده بود که او صاحب اسبی بادپست، ولی خودی او و عائله‌اش میگوید سال هاست که در آرزوی خریداری اسب است و برای عملی شوی آرزویش حالا همچون مهاجری مهنتی در روسیه قرار دارد. فرزان محمدی گزارش میدهد. نوروز امسال داستان 25 ساله همراه پیوندانش به تماشای بزکشی از پنجکند به خوجند آمده بود و شاهد سرکشی اسب گردید. داستان از همان حادثه نقل میکند که صدها نفر تماشاچیان را از چنگ اسب خلاص کرد و میلیون ها مخلصان اسب تازی را به وجد آورد. طرفم اومد، من علاجامش خپیدم و بالی اسب سوار شدم در سنتر پولیا بعد به نزد بلندگاه یک جیغ زدم، بلندگاه یک برفتم، نامم را گفتم، بعد گفتم مکافات نامه دادند من. بسیاری ها در شرح این نوار نوشتند که این چاونداز چالاک شهروند یکی از همسایه کشور تاجیکستان است، ولی خود داستان میگوید وی ساکن شهر پنجکند می باشد و در محله لولیتاباران نوآباد زندگی می کند. پدرش میگوید هرچند آنها صاحب اسب نیستند ولی پسرش به این کسب از خردسالی ذوق بلند داشت. اگر در خوجند باشد، در خوجند در پنجکند میبیاد، از پنجکند در خوجند نو همین ویتامین همین کجا اولق کلام باشد هم طرف میرود شبقش بلنده میکنند تامین. پیوندان داستان این کسب را میراث بابایش میلیبای شکوروف میدانند. بابای میلیبای 82 سال دارد و تا 60 سالگیش به قول خودش اسب تازی کرده است. بس کردم همین نیوره ها داستان همین اسبای مرا سوار میشدن و خونو کده می آمدن و سوار میشدن هم بچه نیوریم همه قد مشغولات میکردن دیگه. اگه چیگم که پر شدم اسبای فروختم. والدین داستان میگن این فرزندشان در عائله پسری کلانی است و بار روزگار خانواده اساساً به دوش اوست. چندین سال است که برای طبابت پدر و مادرش زحمت میکشد. همین تاجیکستان با بسیارتری مرد کاری میکند. هر کجا رفته زندگی کرده به جای همین پدرش داریشان همین خط 4 طرف میجنبد. همین دو فرزنددار شد 1 ساعت حوله نمی ایستاد. این طرف میبید این طرف برونده میرد. رسیه بیام و به جای همین داروهای پدرش برونده رفت. مهم پرسد کشیدگی. یک تا گرد خودم میگرد شهرم ماندگی. 4 سال شد. اسب پروری و اسب سواری ظاهراً شغل یا هابی دوست داشته برخی از منصبداران تاجیک نیز هست. نرخ اسبهای آنها که در مسابقه ها شرکت میکنند به گفته حالدانها به صدها هزار دلار میرسد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر پنجکند. خبرهای بیشتر در سایت آزادی ویدیو. خدا نگهبان.